جی ناظرین السلام علیکم۔ آج مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی اور معاملہ وہی تھا ایون فیلڈ کے فلیٹس کا، جس کے بارے میں نیب بڑی کسی زمانے میں سرگرداں تھیں اور چاہتے تھے کہ ایک ایک روز پیشی ہو اور اس میں جو ہے حقائق، جو نیب کے حقائق تھے وہ سامنے لائے جائیں۔ اب یہ مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب نیب کو کہا کہ ثبوت پیش کیے جائیں، آپ کے پاس ان الزامات کے حوالے سے کیا ثبوت ہیں، تو پہلی دفعہ نیب جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور وہ جو مقدمے کی تفصیلات اور ثبوت جب پیش کرنے تھے تو آج پتہ چلا کہ جو ان کے پروسیکیوٹر تھے وہ تو بیمار ہو گئے۔ کوئی بھی شخص بیمار ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب مریم نواز کے وکیل تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں کرونا ہو گیا ہے، تو کیا کہا گیا تھا اس کے حوالے سے؟ اس کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ چاہے انہیں اسٹریچر پر آنا پڑے، انہیں اسٹریچر پر لایا جائے۔ اور آج دیکھیے نیب خود ہی بیمار ہو گیا، اور یہ اس تبدیلی کا آغاز ہے جس کا ذکر بہت عرصے سے ہو رہا تھا۔ اور ایک منظر تھا جس منظر کی مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ مریم نواز آج اپنے بیٹے جنید صفدر کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئیں، اور مجھے یہ خیال آیا کہ کچھ سیاسی خاندانوں کی نسلیں عدالتوں میں بے بنیاد مقدمات بھگتتے آگے گزر جاتی ہیں۔ جیسے ضیاء بھٹو کے حوالے سے بے نظیر کے ساتھ آصفہ بھٹو اور بلاول بھٹو، یہ بھی عدالتوں میں اسی طرح جاتے تھے، وہ مقدمے بھی بے بنیاد تھے۔ تو ہم اپنے سیاستدانوں کی نسلوں کو کتنی تکلیف دیں گے، یہ خیر ایک ذاتی نقطہ نظر ہے۔ اس کے بعد جناب مریم نواز نے پریس کانفرنس کی اور لوگوں جرنلسٹوں سے خطاب کیا۔ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، وہ یہ کہ جب جرنلسٹوں سے انہوں نے کہا کہ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کسی ایک شخص نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ آج کے مقدمے کے حوالے سے کیا ثبوت پیش کیے، کیا ہوا، نیب کے الزامات کتنے درست ہیں۔ سارے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اب مستقبل میں کیا ہوگا، کیا پی ایم ایل این کی حکومت آئے گی، کیا تبدیلی ختم ہو گئی۔ تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سارے معزز صحافی سامنے کھڑے تھے ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ سارے مقدمے بے بنیاد ہیں، ان پر بات کرنا وقت کا ضیاع ہے، اور یہ صرف ایک سیاسی انتقام کے طور پر آغاز کیے گئے تھے۔ کسی نے اس پہ سوال ہی نہیں کیا، لوگ مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ پھر مریم نواز نے خود کہا کہ بھئی آج کی کارروائی کے حوالے سے بھی کچھ بات کی جائے، تو آج کی کارروائی کے حوالے سے جو مریم نواز نے مختصر سی بات کی اس کا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں۔ مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے کہ جب نیب ایک وقت تھا جب نیب نے انہوں نے سوچا کہ جیسے ہمیشہ ہماری دھونس دھاندلی چل جاتی ہے تو اس بار بھی چل جائے گی، تو انہوں نے اس وقت یہ درخواست دی کہ روز ہیئرنگ ہونی چاہیے، 5 times a week ہونی چاہیے، اور میرے اس وقت لائر کو کووڈ تھا تو کہا کہ اسٹریچر پہ بھی وہ آ جائیں اور ڈیلی بیسس پہ ہونی چاہیے۔ آج جب ان سے عدالت میں سوالات ہوئے پچھلی ہیئرنگز پہ کہ کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں، کوئی مریم کے خلاف ایک کاغذ ہے تو دکھائیں، جب وہ پروڈیوس نہیں کر سکے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اب آپ دیکھیں ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں۔ وہی نیب جو ڈیلی ہیئرنگ کی درخواست دے رہا تھا، میری ضمانت کینسل کرنے کی درخواست دے رہا تھا، آج وہ ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو میں یہ آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر جواب ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ یہ ہے مریم کے خلاف ثبوت، اس کو لے لیں اور فیصلہ دے دیں۔ یہ آپ نے دیکھا وہی بات انہوں نے کی کہ یہ جو ہے پہلے تو نیب کا رویہ کچھ اور تھا، اب نیب دم دبا کے بھاگتا نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، اور کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات کے بعد جو سونامی کے جھٹکے آئے ہیں تبدیلی کو، اس کی بازگشت آج اس پریس کانفرنس میں بھی سنی گئی، اور لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ کے پی کے الیکشن میں تو مولانا کامیاب ہوئے، یہ سارا کچھ، اور اس حوالے سے تو تحریک انصاف ناکام ہوئی۔ تو مریم نواز نے کہا کہ یہ تو ہونا ہی تھا،
اور اس لیے کہ جتنی بری کارکردگی، جتنی نااہلی انہوں نے دکھائی ہے کے پی کے والوں نے، وہ تحریک انصاف والوں نے، وہ عبرتناک ہے۔ ایک جملہ بہت اچھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے تبدیلی اب واپسی کے سفر کی طرف ہے۔ ہر روز ٹاک شوز میں ایم این ایز، ایم پی ایز اپنی جماعت کے، حکومتی جماعت کے، اپنی جماعت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو جو انہوں نے جملہ کہا وہ بالکل درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ اب کوئی نہیں لینا چاہتا، لیکن اگر کسی کو کوئی اور ٹکٹ نہیں ملے گا تو وہ اس کا ٹکٹ شاید لے لے۔ تو مریم نواز نے انہیں انتباہ کیا کہ اگر آپ اس کا ٹکٹ لیں گے اور عوام کے پاس ووٹ مانگنے جائیں گے تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ ہیلمٹ پہن کے جائیے گا، ورنہ آپ عوام کے عطاب کا شکار ہوں گے۔ مریم نواز نے جو بات کی وہ سنیے۔ یہ تو ہونا تھا جب اتنی بری آپ کی کارکردگی ہوگی، جب آپ نے نالائکی، نااہلی اور بری پرفارمنس کے آپ نے انبار لگائے ہوں گے، تاریخ میں ریکارڈز توڑے ہوں گے، تو اور لوگوں کی بات تو الگ، آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ روز رات کو آپ ٹاک شوز دیکھیں، جو پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ ٹی وی پر کرٹیسائز کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی، اول تو کوئی میرے خیال ہے ٹکٹ لینے والا نہیں رہے گا۔ پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ رسوائی کا ایک سمبل ہے، تو ایک تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن جو بھی جن کو اور کہیں سے ٹکٹ نہیں ملے گی اور وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر جب عوام میں جائیں گے تو میرا ایک مشورہ ہے ان کو، اور وہ یہ ہے کہ ہیلمٹ پہن کے جائیں عوام میں، کیونکہ عوام غصے میں بھری بیٹھی ہے۔ جو آپ نے عوام کے ساتھ پچھلے 4 سال میں کیا ہے، جس طرح آپ نے مہنگائی میں ان کو پیس کے رکھ دیا ہے، جس طرح مطلب تاریخی نااہلی اور نالائکی اور ناکامی چاہیے نواز شریف کے دور کی 5.8% گروتھ کو زیر زمین لے کے جانے کے لیے، نواز شریف دور کے 35 روپے کلو آٹے کے 80 روپے کلو پر لانے کے لیے۔ اور حکومت کی نااہلی کے حوالے سے بھی مریم نواز نے کھل کر بات کی، اور انہوں نے کہا، وہ بار بار یہ لفظ استعمال کرتی ہیں کہ اس حکومت کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو گروتھ ریٹ 5.8 پہ تھا اور اسے زمین کے اندر گھسا دیا ہے تحریک انصاف نے۔ پھر انہوں نے آٹے کی قیمت کا ہی بتایا کہ 35 روپے تھی، 80 روپے ہو گئی ہے، چینی 50 روپے سے 150 روپے ہو گئی ہے، ڈالر 100 سے 185 کا ہو گیا ہے۔ یہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے، یہ خدا کا قہر ہے۔ اور جو انہوں نے کہا وہ ان کی زبانی سنیے۔ جو آپ نے عوام کے ساتھ پچھلے 4 سال میں کیا ہے، جس طرح آپ نے مہنگائی میں ان کو پیس کے رکھ دیا ہے، جس طرح مطلب تاریخی نااہلی اور نالائکی اور ناکامی چاہیے نواز شریف کے دور کی 5.8% گروتھ کو زیر زمین لے کے جانے کے لیے، نواز شریف دور کے 35 روپے کلو آٹے کے 80 روپے کلو پر لانے کے لیے، اور 50 روپے کلو چینی کو 150 روپے تک لانے کے لیے، 100 روپے ڈالر کو 185 تک لے کے جانے کے لیے۔ قہر ہے اللہ تعالیٰ کا، کوئی خوف ہے خدا کا؟ مطلب آپ نے لوگوں کی زندگیاں عذاب کر دی۔ تو یہ جو ملک بھر سے فیصلے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ پہلی گورنمنٹ ہے، اور میرا خیال نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ ایک سٹنگ پہلی گورنمنٹ ہے جو ایک کے بعد ایک ضمنی انتخاب ہاری ہے، نہ صرف ہاری ہے بلکہ بہت ہی بری طرح ہاری ہے۔ ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جو عمران خان کے لیے ایک مشورہ تھا، اور اگر عمران خان سمجھیں تو وہ بڑا صائب مشورہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی عزت والا شخص ہو تو اس طرح ملک کو تباہ کرنے کے بعد اسے عنان حکومت چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اختیار میں اس نے لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا میرا بھی عمران خان کو یہی مشورہ ہے، یہ موقع ہے ان کے لیے کہ وہ اگر چاہیں تو اب بھی حکومت چھوڑ دیں، لوگوں کی جان چھوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو بہت تنگ کیا ہے۔ مریم نواز نے جو کہا وہ ان کی زبانی سنیے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے شہر شہر، گلی گلی، محلے محلے سے، ہر صوبے سے جو فیصلے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں،
कोई इज्जत वाला शख्स हो जिसने अवाम पर ये क़यामत तोड़ी हो, जो अवाम का मुजरिम हो, जिसके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, कोई थोड़ी सी भी इज्जत वाला शख्स हो तो वो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। और मेरा ख्याल है कि आज ये बात बनती है कहनी कि इमरान खान को ये चाहिए कि अभी भी मौका है, इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है, अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें, इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है खुदा हाफिज करे और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा, मैं लोगों की तबाही का जिम्मेदार हूं। शहबाज शरीफ के हवाले से सहाफ़ी बड़े शौक़ से सवाल करते हैं और वो जो है 2 बयानिए और एक वोट को इज़्ज़त दो और एक वोट को जो है इज़्ज़त ना दो, एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात रखो, उस पर भी बड़ी क्लैरिटी से मरीम नवाज़ ने बात की। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ पार्टी प्रेसिडेंट है, मेरे लिए वो वालिद की जगह है और आगे आने वाले दिनों में क्या होना है, अगर शहबाज शरीफ साहब को नवाज़ शरीफ साहब नॉमिनेट करते हैं, हम सारे मिलकर उनके साथ चलेंगे और मैं भी उनके साथ चलूँगी। लेकिन ये कुछ फ़ैसले अभी होने हैं और ये फ़ैसले कौन करेगा? और वो शख्स है जो लंदन में बैठा हुआ है, जिसकी तरफ सारे पाकिस्तान की नज़रें हैं, वो है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और वो फ़ैसला करेंगे कि आगे किसने आना है, फ्रंट कैंडिडेट किसने बनना है। तो जो मरीम नवाज़ ने शहबाज शरीफ के हवाले से बात की वो सुनिए। शहबाज शरीफ साहब का मेरे से जो रिश्ता है वो एक बाप बेटी का है, लेकिन कतई नज़र इससे शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं और सीनियर मोस्ट हैं, फ्रंट रनर हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो जमात है, जब वक्त आएगा तो जमात फैसला करेगी, लेकिन जमात ने अपना फैसला जो है, ये परवेज़ रशीद साहब खड़े हैं, मेरे साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा खड़ी हैं और मेरे पार्टी के जितने भी लोग खड़े हैं, इन्होंने इख्तियार जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को दिया हुआ है। मैंने भी इख्तियार नवाज़ शरीफ साहब को दिया है फैसले का और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इख्तियार है वो नवाज़ शरीफ साहब को दिया है फैसले का। तो जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज़ शरीफ साहब फैसला करेंगे और मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों, हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे, हम उनकी सपोर्ट, उनका सहारा, उनका जो भी हमसे हो सका हम करेंगे। तो इससे ज़्यादा खुशी की और बात नहीं है, लेकिन वक्त आने पे फैसला इंशाअल्लाह ताला जमात करेगी मियाँ साहब की सरबराही में। एक और बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और कल से सहाफ़ियों में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, मैंने भी इस पे लिखा भी और वीलॉग भी किया, KPK के जो इलेक्शन हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून की फतह नहीं है, वो JUI की फतह है। और हमने बहुत ज़्यादा बात की कि मुस्लिम लीग नून ने इग्नोर किया इन इलेक्शन को, पूरी तवज्जो नहीं दी। हालांकि ख़बरें ये हैं कि इन्होंने JUI के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट भी की है, कहीं ANP के साथ सीट एडजस्टमेंट की है। लेकिन ये मुश्किल सवाल था और मरीम नवाज़ ने इसका जवाब बहुत अच्छा दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारी गलती है, हमें KPK की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप को उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की और फिर उन्होंने कहा कि KPK जो कि फोर्ट है तहरीक इंसाफ का, वहाँ ऐसा इसलिए हुआ कि एक ही प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो BRT है जो चलती कम जलती ज़्यादा है। तो देखिए वो मरीम नवाज़ ने क्या कहा। मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश भी है और ये मैं अपनी जमात में भी ये कहूँगी कि हमें KPK को पूरी तवज्जो देनी चाहिए। KPK जिस अजाब से गुजरा है पिछले 11 साल में इमरान खान की नाअहली की वजह से, नालायकी की वजह से, तो जो तरक्की KPK का हक थी, जिसमें वो सड़कें, मोटरवेज और चीज़ें, जो तरक्की के जितने भी मंसूबे थे जो KPK में बनने चाहिए थे, वो शायद इस नालायकी और नाअहली की नज़र हो गए। वो एक BRT है जो जिसके बारे में मशहूर है कि चलती कम है जलती ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि मैं KPK के आवाम को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि तरक्की आपका हक है, तरक्याती मंसूबे आपका हक हैं, आप किसी सूबे से कम नहीं हैं। तो मुस्लिम लीग नून को मौका दें और मैं मुस्लिम लीग नून को भी ये कहूंगी कि पूरी तवज्जो अपनी KPK में रखें और वहाँ पर काम करें, वहाँ लोगों को रीच आउट करें और अपने वोट बैंक को न सिर्फ ये कि एक्टिवेट करें बल्कि और ज़्यादा इन्हांस करें। तो KPK में मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, सिर्फ उसको जो है वो
उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक और सवाल किया गया और मुश्किल सवाल था कि इमरान खान की जो है इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो इस पे मरीम नवाज़ ने बहुत सेंसिबल जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कौन उनको सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन एक बात पूरे वसूख से कही जा सकती है कि इमरान खान की जो कारकर्दगी है उसके बाद उन्हें दुनिया की कोई ताकत, पाकिस्तान की ताकतें तो छोड़े, दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। जो उन्होंने कहा वो सुनिए। जो इमरान खान की परफॉर्मेंस है उसको दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है वो उसके बोझ तले खुद दब गया है और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनका कोई सर्वाइवल है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वापस आएंगे। मेरी तो जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी बात हुई और जनरल मुशर्रफ के हवाले से उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं और वो शख्स जो गासिब था, जो आइन का गद्दार था, उसकी हालत अब क्या हो गई है। वो मुक्के लहरा के कहता था नवाज़ शरीफ इज़ हिस्ट्री, और आज देख लीजिए कि नवाज़ शरीफ को उसने तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी बनते देखा। जो उन्होंने कहा वो सुनिए। ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, कौन होगा कौन नहीं होगा ये अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला के जो मखलूक है ये उनके फ़ैसले हैं। जिस किस्म के एक कभी मुशर्रफ हुआ करता था, मैं सिर्फ ये बात कह के अपनी बात ख़त्म करूंगी कि आपकी बात से मुझे याद आ गया कि एक मुशर्रफ होता था जो दोनों मुक्के कभी दिखाता था और कहता था नवाज़ शरीफ इज़ हिस्ट्री। फिर अल्लाह ताला वो दिन लेकर आया कि वो मुशर्रफ अपनी टीवी स्क्रीन पे यहाँ बैठ के देख रहा था कि नवाज़ शरीफ तीसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा रहा था। तो ताकत और पावर और इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है जिसने उस पर तकिया कर लिया, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। तो ये तो अल्लाह ताला के फ़ैसले और अवाम के फ़ैसले हैं। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी का और का फ़ैसला नहीं है। वो जो चाहेगा वही होता है। मुशर्रफ के हवाले से बहुत क्रिटिकल थी मरीम नवाज़। उन्होंने कहा कि ये आइन का कासिब है और इसको अल्लाह ताला जो सज़ा दे रहा है वो सबसे बड़ी सज़ा है कि ये शख्स तारीख़ के सफ़ात में एक डिक्टेटर के तौर पर लिखा जाएगा। और जो उन्होंने कहा वो सुनिए। तो कुदरत ने उनके साथ किया है, इससे बड़ी सज़ा और हो नहीं सकती। और वो कोई एक मुद्दत के लिए नहीं है, वो आने वाले तमाम वक्तों के लिए सज़ा है। उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा मुशर्रफ के लिए आज ये है कि दुनिया उनको एक डिक्टेटर के तौर पे, एक गासिब के तौर पे, एक ऐसे इंसान के तौर पे याद रखती है जिसने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, जिसने पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ जिसने जो है वो खेला। और जिस तरह तारीख़ में उनको याद रखा जाएगा, जो सज़ा उनको सुना दी गई है, जो बदनामी का एक लेबल उनके माथे पर लग गया है और आज वो अपने मुल्क वापस नहीं आ सकते, उनका नामो निशान मिट गया है, तो तारीख़ उनको जिस तरह याद रखेगी वो उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के हवाले से बात हुई वो भी बड़ी सेंसिबल थी और उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमें उसकी हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। अब OIC में जो कश्मीर के हवाले से बात नहीं हुई तो उन्होंने इस बात को भी बबांगे दहल कहा कि फ़ोरम शायद कोई भी हो, हमें कश्मीरियों के दुख का एहसास होना चाहिए और उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लेकिन उसके बड़े अहम नताइज हम कर सकते हैं कि मरीम नवाज़ अब फॉरेन पॉलिसी पे, अब पार्टी पॉलिटिक्स पर, अब जो वोट की इज़्ज़त के नज़रिए के हवाले से बहुत सेंसिबल गुफ्तगू कर रही हैं और एक स्टेटमेंटशिप उनकी गुफ्तगू में नज़र आती है। और लगता ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में मरीम नवाज़ का कोई बहुत अहम जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है, कोई बहुत अहम काम उनके ज़िम्मे लगने वाला है।